Hello students, myself Sukhjeet Kaur, lecturer in biology, Meritorious School, Ludhiana. Students, today we start with the chapter 11, that is Principles and Process in Biotechnology. ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ particularly principles, fundamentals, tools and techniques ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ that is process of recombinant DNA technology। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ what exactly are DNA or recombinant DNA technology is. If we talk about recombinant DNA technology, it is the technique of joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combination. ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ DNA ਕਿਸੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So the different process of recombinant DNA technology is, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ different steps ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। The first step is isolation of genetic material, that is DNA, cutting of DNA at specific location, then is amplification of gene of interest using PCR, polymerase chain reaction, then is insertion of recombinant DNA into host cell or organism, and the last one is obtaining the foreign gene product. So if we talk about the first, that is isolation of genetic material, which we all know that mostly organism de which the genetic material is DNA. So nucleic acid is the genetic material of all organism. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ first step ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ particularly? The first step in recombinant DNA technology is to isolate the desired DNA in its pure form, that is free from other organism or free from other macromolecules. ਬੱਚੇ if we talk about the DNA, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ DNA ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ RNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ process of recombinant technology start ਕਰਨੀ ਹੈ, isolate ਕਰਨਾ ਹੈ genetic material DNA, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ DNA ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ that should be free from any kind of macromolecules, ਕਿਉਂਕਿ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ RNA, polysaccharide, lipids, proteins present ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ DNA ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ DNA ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਟ ਵਿਲ ਵੀ ਡੂ? ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ बैकबोन है ਉਹਦੀ, particularly base pair present ਹੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ DNA ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
इस फर्स्ट डायग्राम दे विच तुहानू दिख रहा है पर्टिकुलरली द सेल आर लाइज्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट दैट डिसरप्ट द प्लाज्मा मैम्ब्रेन। सब तो पहला आपां DNA दी प्लाज्मा मैम्ब्रेन जिहड़ी है इनू डिसरप्ट करना है, इनू तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। Then cell content are treated with protease to destroy protein। बेटे protease enzyme जिहड़ी है ਉਹ protein ਨੂੰ destroy कर देगी, correct, and RNAs to destroy RNA। इस DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ RNA ਹੋਏਗਾ ਇਸ particularly cell ਦੇ ਅੰਦਰ proteins ਹੋਣਗੇ, RNA ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ destroy कर देगा। Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in third step cell debris is pelleted in a centrifuge। The supernatant liquid containing the DNA is transferred to a clean tube। उस तो बाद सेंट्रीफ्यूगेशन दी प्रोसेस तो बाद जिहड़ा पर्टिकुलरली लिक्विड DNA है वो आपां की करता एक पर्टिकुलरली नैक्सट ट्यूब दे विच जिहड़ा आ वो ट्रांसफर करता। हुण की होएगा इस ट्यूब दे विच पर्टिकुलरली जिहड़ा भी DNA है इनू आपां स्पूल्ड आउट कर लांगे स्पूलिंग दी प्रोसेस दे नाल। स्पूलिंग दी प्रोसेस दा मतलब की है उस DNA नू बच्चे आपां रिमूव कर लांगे। क्लीयर। सो अपने कोल हुण पर्टिकुलरली जिहड़ा DNA है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म दे विच प्रेजेंट है। प्योर फॉर्म दे विच दा मतलब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी एज इट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट। हुण आपां फर्स्ट स्टैप अपना कंप्लीट हो गया, आपां DNA नू आइसोलेट कर लिया। ओके, सो इन सेकेंड स्टैप इन दिस डायग्राम बच्चे तुसी की देख रहे हो आ जिहड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द DNA। आपां इस फर्स्ट प्रोसेस दे नाल एक्सट्रैक्शन दी प्रोसेस दे नाल DNA जिहड़ा इहनू आपां बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। क्लीयर। हुण सेकेंड स्टैप इज कटिंग ऑफ DNA एट स्पैसिफिक लोकेशन। बच्चे तुसी ऑलरेडी पहला टूल्स ऑफ बायोटैक्नोलॉजी दे विच डिफरेंट टाइप्स दी एंजाइम्स बारे जरूर पढ़िया है। सो इस स्टैप दे विच दैट इज द कटिंग ऑफ DNA एट अ स्पैसिफिक लोकेशन। दा मतलब की आ कि हुण जिहड़ा अपना प्योर फॉर्म दे विच तुहानू फर्स्ट स्टैप दे विच DNA दिख रहा है, प्योर फॉर्म दे विच दिख रहा है। हुण इस DNA नू आपां की करना है एक स्पैसिफिक लोकेशन तो कट करना है। क्लीयर आ। सो इस स्पैसिफिक लोकेशन तो कट करन लई वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सो वन ऑफ द एंजाइम इज जिन्हों आपां एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कह दिन्ने आ, या फिर इन्हां नूं आपां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह दिन्ने आ, इन्हां नूं आपां मॉलिक्यूलर सीजर भी कह दिन्ने आ। सो जिहड़ी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चे ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੋਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ DNA ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ इस प्योर फॉर्म दे DNA नू किसी भी एक पर्टिकुलरली जगह तो स्पेसिफिक लोकेशन दे उत्तों इस DNA प्योर फॉर्म दे विच जिहड़ा आपां आइसोलेट कीता है उन्नू कट करता। सो देखो सेकेंड स्टैप दे विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उहदे उत्ते आई DNA दे उत्ते इट विल कट द DNA एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। इन थर्ड स्टैप यू विल सी द टू डिस्ट्रॉटेड DNA, दो DNA दे पार्ट दे विच ये अलग अलग हो चुके आ। क्लीयर। then is but ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ after you can see the cutting of restriction enzyme ਨੇ ਜਿਹੜਾ DNA ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ fragments ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ fragments ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ but ਇਹ fragments ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ separate ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो सैपरेट करन लई एक पर्टिकुलरली प्रोसेस दे नाल वी कैन सैपरेट द फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA by a process known as gel electrophoresis। gel electrophoresis दे विच की हुंदा आ, लेट अस सपोज अपने कोल DNA सैंपल सी, आपां उहदे उत्ते रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाई। सैकेंड स्टैप दे विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस DNA नू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स दे उत्ते कट करता एज यू कैन सी।
ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦ DNA ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਰ ਲੋਡਡ ਇਨਟੂ ਵੈਲਸ ਇਨ ਅ ਪੋਰਸ ਜੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਵੀਡਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ DNA ਦੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ देयर आर 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ DNA ਦੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, what will happen? As you already know that the DNA fragments are negatively charged. So DNA ਦੇ fragments ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ negatively charged ਹੁੰਦੇ ਨੇ। What will happen when we insert the fragments of DNA into this particular chamber? जिन्ने भी negatively charged fragments ने they will start moving towards the anode। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ they will move fast, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੌਂਗ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ they will take some time। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, in this third step what will happen when an electric current is passed through the chamber, the DNA fragments move towards the positively charged cathode, smaller DNA segment move faster and further large DNA segment moves somewhat slower। So what will happen? So अपने कोल एक positive small छोटे वाले fragments ते ਵੱਡੇ वाले fragment ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ particularly smaller ਤੇ larger fragments ਦਾ ਇੱਕ particularly ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ next step ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ DNA ਦੇ fragments ਆਏ ਨੇ this will undergo staining। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ stain ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ staining ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ DNA ਦੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਇਥੀਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ DNA ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, these are the largest fragments, these are the smaller fragments। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that is ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ UV ਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ UV ਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਣਗੇ that is like this। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DNA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ DNA ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, DNA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ 3' to 5' 5' to 3' ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਦੈਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਜੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, WBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ
ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ PCR। PCR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ particularly there are 3 steps. First is denaturation, second is annealing and third is extension. Clear ਆ? So denaturation, annealing and extension. ਹੁਣ first ਜਿਹੜਾ step ਹੈ that is the denaturation. As you will see the 2 segments of DNA 5' to 3', clear, and 3' to 5'. ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we want to amplify this region. Clear? So first step ਜਿਹੜਾ ਆ that is the denaturation. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 2 particularly strand ਹੈ DNA ਦੇ 5' to 3', 3' to 5', ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ denatured ਕਰ ਦਾਂਗੇ। denatured ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 92 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ what will happen, break ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ bonds ਤਾਂ break ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ what will happen, ਫੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਸਟੇਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਡੀਨੇਚਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਨੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 DNA ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨੀਲਿੰਗ। ਐਨੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੋ ਇਸ particular process ਦੇ ਵਿੱਚ to synthesize new DNA. Clear? We have to synthesize new DNA, and to synthesize new DNA there has to be a primer which is required. तो new DNA ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। Clear? ਹੁਣ what is primer? Primer is a small fragment of RNA which would initiate the DNA nucleotide coming there. Okay, so देखो RNA always come at the 3rd site of the parent strand. Clear? Let us suppose ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ 5' to 3'। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ RNA ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ RNA ਇਸ ਪੈਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਐਟ ਦ 3rd ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪੈਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ 3rd ਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ RNA ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ RNA ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3' to 5'। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੋ ਇਹ RNA ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3' to 5'। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ 3' ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ RNA ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 5' to 3' ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 50 to 60 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RNA ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਨੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ that is ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, DNA ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਕਮ ਐਂਡ ਬਾਈਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ DNA ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਫॉर DNA ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ that is also known as the thermoenzyme. Clear? That particularly DNA polymerase or thermoenzyme is extracted from the organism that is known as Thermus aquaticus. Clear? Or also this enzyme is known as Stark polymerase enzyme. ਇਹ ਜਿਹੜੀ enzyme ਹੈ that works up to 70 to 80 degree Celsius. ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਹੈ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਸਟਾਰਕ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ DNA ਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ DNA ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਂਡ, ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ DNA ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ DNA ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ that is known as the amplification of gene of interest using PCR polymerase chain reaction. Clear ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? Then last step is ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ that is the ligation of DNA molecule. ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਗੇਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਨਿੰਗ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਧਰੋਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ DNA ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ DNA ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ DNA ਦੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬਣਿਆ that is recombinant plasmid। ਹੁਣ ਇਸ recombinant plasmid ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ that is all about the recombinant RNA recombinant DNA technology। clear? ਸੋ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ DNA ਦੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ
with the help of restriction enzyme endonuclease at a specific location, चाहे उन्होंने टर्मिनल तो आप जे कट करना चाहते हैं टर्मिनल तो कट कर लिए, जे इन बिटवीन की तो कट करना चाहते हैं वो एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर का काम करती है, उदा कट कर देगी। थर्ड, वो जो जीन ऑफ इंटरस्ट थी उन्होंने आप एम्पलीफाई करता यूजिंग PCR टेक्निक। एंड फोर्थ दे विच की होया लाइगेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, आप उन्होंने ज्वाइंट करता। क्लीयर। तो उस तो अगे आप की करांगे उन्होंने एक पर्टिकुलरली होस्ट या ऑर्गेनिज्म दे विच इंसर्ट कर दांगे। क्लीयर। सो आई होप थोनों ये सारे चार जिहड़े प्रोसेस है वो ईजीली समझ आ गए होने हैं। क्लीयर। थैंक यू।